Very good evening, students. Welcome to our new tutorial video of data structure. This is your Pinaksha. On our last two videos, আমি discuss কৰি আছিলো data structure বিষয়. We also discussed some types. আমি গম পাইছিলো যে data structure কিছুমান types আছে, array, linked list, then queue. So তাৰ ভিতৰত আমি array to discuss কৰি আছো. So on our last two videos we were discussing the data structure array. Array কিছুমান operations আমি গম পাইছিলো যে কি কি operations আছে. আজি আমি সেই operations বোৰে discuss কৰিম. আজি আমি দুটা operation discuss কৰিম. এটা হৈ গল traversal আৰু এটা হৈ গল searching. ইয়াৰ আগৰ দুটা ক্লাছত আমি array কেনেকে declare কৰে শিকিছিলো, কেনেকে initialize কৰে, আৰু as an example we have done two programming. One was to insert the elements and to display the elements using that for loop, and another one program আমি elements insert কৰি individually check কৰি গৈ আসলো যে even হয় নে odd হয়. So I hope তোমালোকে হে দুটা ভিডিও ভালদৰে বুজি পাইছা. So let's move on. আজি আমি দুটা operation discuss কৰিম. The first we will discuss traversal. আজিৰ ভিডিওৰ যিবোৰ আমি ডিসকাশন কৰি যাম তাৰ নোটস বোৰো মই তোমালোকক এটা বেলেগকে ইমেজ ফাইল হিচাপে WhatsApp গ্ৰুপত আমাৰ দি দিম. সো এতিয়া তোমালোকে একো নোট ডাউন কৰিব নালাগে, তোমালোকে এতিয়া জাস্ট বুজি যোৱা, পাছত তোমালোকে নোটস পাবা, হেবোৰ নোটসটো তোমালোকে নোট ডাউন কৰি লবা. So what is traversal? For example, say আমাৰ ওচৰত array আছে যাৰ size 5, মানে a আৰু আমাৰ মেমৰি বনি যাবগে পাঁচটা, index 0 1 2 3 and 4. elements কিছুমান মই ধৰি লৈছো যে 10 20 11 8 and 13. These are our elements in the array. Now suppose in the program you are using মানে cout ধৰা, cout এ কৰিছা বা তুমি আমাৰ যেটো even odd check কৰে, সে তুমি অকল তিনটা এলিমেন্ট হে even odd check কৰিছা, বাকি দুটা এলিমেন্টৰ even odd check কৰা নাই বা ডিসপ্লেও কৰা নাই. So that means what? You have only processed the three first elements of the array and the rest two were not used. So এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এটো traversal বুলি কোৱা নহব. Traversal means to process all the elements of the array. That's it. Simple. Traversal মানে কি আমাৰ array যিমানটা elements থাকিব আমাৰ array লাগিলে 10টা হোক, লাগিলে 15টা হোক, লাগিলে 20টা হোক, প্ৰতিটো elements যদি আমাৰ প্ৰগ্ৰামটোত আমি ইউজ কৰিছো তেতিয়া হলে তাক traversal বুলি কোৱা হয়. আৰু যদি আমি elements প্ৰগ্ৰামটো ইনসার্ট কৰিছো কিন্তু ইউজ কৰা নাই, কেটামানহে আমি ইউজ কৰিছো, তেতিয়া হলে তাক traversal বুলি কোৱা নহব. I hope তোমালোকে traversal অপাৰেশনটো গম পাল. এটোৱে হয় traversal, ইয়াৰ আৰু ইমান লেন্দি কে একো নাই. Let's move on to the next operation, that is searching. So searching তোমালোকে ফার্স্ট ইয়াৰত মেমে তোমালোকক অলৰেডি এটা searching method শিকাইছে, that is linear searching. And before we have start our course of second year, তোমালোকৰ revision হিচাপে মই হে searching ৰ এটা প্ৰগ্ৰামো কৰিব কৈছো. So searching this year you will know two types of searchings are there. One was yes linear searching, যেটো তোমালোকে first year পাই থৈছা. This is linear searching method. Elements এবোৰ method হয়. Elements
আমাৰ এৰেত পাৰ্টিকুলাৰ এটা এলিমেন্টৰ পজিশনটো গম পোৱাটোকে কোৱা হৈছেগে সাৰ্চিং টেকনিক ফাৰ্স্ট মেথড হৈ গল লিনিয়াৰ সাৰ্চ সেকেন্ড মেথড হৈ গলগে বাইনাৰী সাৰ্চ বাইনাৰী সাৰ্চটো আমি কাইলৈৰ ক্লাছত ডিসকাস কৰিম আজিৰ ক্লাছত লিনিয়াৰ সাৰ্চটো আমি ডিসকাস কৰিম লিনিয়াৰ সাৰ্চটো তাৰ মেইন মেথডটো কি আৰু কোডিংটো প্ৰগ্ৰামটো এটা কৰি দিম মই প্লাস at the last end of our video I will show you the practical of linear search output to sale tumalogor eta idea hoi jabo je linear search method to keneke kaam kore so let's move on linear searching to etia kaam keneke kore how does it work so linear searching method to apply kora agote ami janibo lagibo je array thoka elements bur sorted order ot ase ne unsorted order matter nokore linear search method to amar duita karone applicable hoy mane jodi elements bur horu dangor horu sob mix hoy ase lower bound to upper bound ba upper bound to lower bound ba bole horur pora dangor hoy ase ba dangor pora horu hoy ase mane descending order ba ascending order jodi hoy ase teteo eko matter nokore amar linear search method to apply hobo ete linear search method to kaam kene kore ki kore linear searching method to so for example say we have an array ARR whose size is say 5 okay loi lisu ge so amar memories bur keneke banibo ARR 0 pro arambho kori the highest index will be the 4 so 0 1 2 3 and 4 aru elements bur insert kori diu matter no kore sorted ba unsorted so 10 11 8 9 and say 15 now linear searching means to find the position of an element ete yat pasta element ase he karone amar karone sahoj hoise ami koi dibo parim je number 8 element 8 to amar kiman number position third number position ot ase 9th element to amar fourth position ot ase ki thik ase so amar etu array size to horu hoy ase karone amar karone sahoj hoise but when it comes to a largest array মানে ডাঙৰ লাৰ্জাৰ এৰে লগত যদি আমরা কম্পেয়াৰ কৰিব লাগে মানে 100 টা ধৰা এৰে আছে কে সো 100 টাৰ ভিতৰত কোনটো এলিমেন্টস কিমান নম্বৰ পজিশনত আছে তেতিয়া আমাৰ কাৰণে হেতু অলপ অসুবিধা হৈ যাব নাও মেথডটো এতিয়া কেনেকৈ কাম কৰেগে সাপোজ তোমাৰ এই 8 এলিমেন্টৰ পজিশনটো জানিব বিচাৰি আছে ঠিক আছে আমাৰ 8 নম্বৰ পজিশন 8 এলিমেন্টৰ পজিশন কিমান আমি জানিব বিচাৰিছো so linear searching method to ki koribo lower bound or pra arambho kori upper bound loke mane lower bound kota ase amar 0 pra ekebare highest of ale mane left to right hi protito element compare kori jabo ete ki korim ami jetia searching korim we will take another one variable ঠিক আছে ভাল ধৰে বুজি লোৱা আমি কি কৰিম আমি প্ৰথমে তো array elements বোৰ এনেকে ইনসাৰ্ট কৰি লম তাৰ পিছত আমি এটা ভেৰিয়েবল এটা লৈ লম সে আইটেম এটো এটা আমি ভেৰিয়েবল এটা এক্সট্ৰা কে লৈ লৈছো আৰু এই আইটেম ভেৰিয়েবলত আমি যেটো এলিমেন্ট সাৰ্চ কৰিব বিচাৰি আছো সেই এলিমেন্টটো ষ্টৰ কৰিম মানে ইয়াত আমি কোনটো এলিমেন্ট সাৰ্চ কৰিব বিচাৰি আছো 8 সো মানে আইটেমটো মই ষ্টৰ কৰি দিম the searching element 8 and now what I will do I will compare the item or যেটো element 8 to প্রতিটো array লগত starting from the lower bound to upper bound ফালে compare কৰি যাম মানে মই সার্চ কৰিম যে ARR 0 index 0 ARR 0 থকা এলিমেন্টটো আমাৰ আইটেমত থকা এলিমেন্টটো লগত মিলিছে নেকি মানে আমাৰ ARR 0 কিমান আছে কি আমাৰ 10 আছে কি so 10 equal to item ot kiman hoy ase ke mo 8 so milise jab nai mila
সো এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মই কি কৰিম I will just move on to the next element মানে ক'ত যামগে মই ইয়াত a double r 1 a double r 1 ত আমাৰ কি সোমাই আছেগে 11 আছে সো again a double r 1 equal to item ৰ লগত ভ্যালুটো মিলিছে নেকি কম্পেয়াৰ কৰি চাম সো ইয়াতো আমাৰ কি হৈছেগে মিলা নাই সো ইয়াতো আমাৰ কি হয় I will just move on to the next element next কিমান মোৰ index 2 so 2 ত মোৰ কি আছেগে a double r 2 ত আছেগে মোৰ 8 so itemতো ভ্যালু কিমান 8 so these two matched মানে মোৰ itemটো কি আছে ইয়াত আছেগে so ইয়াত মই এটা পজিশন কি দেখাম মই পজিশন দেখাম যে element is found at position I plus 1 I মানে কি আছিল আমাৰ ইনডেক্সৰ ভ্যালুটো আমাৰ ইনডেক্সৰ ভ্যালু কিমান 2 so 2 plus 1 মানে কিমান হৈ যাবগে 3 হয় নে আমাৰ এলিমেন্টটো 3 নম্বৰ থাৰ্ড পজিশনত আছে কেনে 1 2 3 got it আমি আৰু এবাৰ এটা एग्जांपल এটা লৈ চাও so this time I want to search the 15th element 15 element ৰ position to কিমান মই চাব লাগে so মই কি কৰিম আইটেমত মই কি স্টোৰ কৰিমগে the searched element কিমান 15 and now I will compare from lower bound to upper bound elements বোৰ প্ৰতিটো elements মই compare কৰি যাম কাৰ লগত compare কৰিম আইটেমত থকা element লগত so প্ৰথমে মই কাৰ লগত compare কৰিম a double r 0 equals to কি হ'বগে item কিমান আছেগে a double r 0 ত মোৰ আছে 10 equal to item kiman 15 not matched I will move on to the next element mane kiman a double r 1 equal to item so a double r 1 ot kiman 11 aru item ot kiman asege 15 again not matched then again move on to the next element a double r 2 equals to item so 2 ki ase 8 equal to ever kiman hoy ase 15 nai hua again move on third to jamge moi a double r 3 equals to this 3 is the I value okay equals to item again hoise ever kiman ase 9 equals to 15 nai hua then again last element ase a double r 4 equals to item ever match hoise gene kiman 15 equals to 15 this time matched so this time is matched so mok ki dekham element found at position I plus 1 mane I value kiman 4 plus 1 5 fifth position ot amar element to ase asane 1 2 3 4 5 and after that program to mane element to poa loge loge mo program to tate moi end kori dim ঠিক আছে আমি আৰু আকো কম্পেয়াৰ কৰি না যাও মানে ইয়াৰ আগৰটো ধৰা 8 এলিমেন্ট আমি পাই গলো থাৰ্ড পজিশনত সো থাৰ্ড পজিশনত পোৱাৰ লগে লগে মই আকো কম্পেয়াৰ কৰি না যাও মই কি কৰিম ইয়াত এলিমেন্ট পালো সো মই প্ৰগ্ৰামটো তাতে মই এন্ড কৰি দিম নাও সাপোজ আমি এনেকুৱা এটা আইটেম দিছো বা এনেকুৱা এটা সাৰ্চড এলিমেন্ট দিছো যেটো মোৰ এৰেত নাই ফৰ এক্সাম্পল সে 12 now 12 is not in the array নাই so এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কি হ'ব আমাৰ অপাৰেশনটো হ'ব আমাৰ কি কৰিম আমি কম্পেয়াৰ কৰি যাম আমি আকৌ 0 ত কি আছে 10 আছে আইটেম কিমান 12 নাই মিলা তেনেকে প্ৰতিটো এলিমেন্টৰ লগত নিমিলে যেতিয়া নাই মিলা আমি কি কৰিম এটা কন্ডিশন দিম যে এৰেৰ সাইজ যেটো আসলে আমাৰ মানে 5 তাতকে বেছি হৈ গৈছে নেকি মানে সাৰ্চিং কৰি হিমানটো লগে বেছি পাৰ হৈ গৈছে নেকি যদি পাৰ হৈ গৈছে মানে কি আমাৰ এলিমেন্টটো নাই পোৱা কাৰণে আমি পাৰ হৈ গলো হয় না মানে I value for example say I value ইয়াত আমাৰ লাৰ্জেস্ট কিমান 4 so মই কন্ডিশন দিম যে I value greater than 4 হৈ গৈছে নেকি যদি I value greater than 4 হৈ গৈছে মানে কি আমাৰ এলিমেন্টটো না পালে 0 ত সার্চ কৰিলে না পালে 1 ত সার্চ কৰিলে না পালে
2ত সার্চ কৰিলে নাপালে 3ত সার্চ কৰিলে নাপালে 4ত সার্চ কৰিলে নাপালে মানে কি বাঢ়ি গলকে 5 হৈ গল আই ভ্যালু 5 হৈ যোৱা মানে কি আমাৰটো 5 এলিমেন্ট নাই সো মানে কি হৈ যাবগে আমাৰ এলিমেন্ট মানে সার্চ কৰি নাপালে সো এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যেতিয়া আই ভ্যালু আমাৰ বেছি হৈ গল বলে তেতিয়া মই প্ৰগ্ৰামটো এন্ড কৰি দিম আৰু আউটপুট দেখাই দিম যে এলিমেন্ট নট ফাউন্ড গট ইট আই হোপ তোমালোকে এটো বুজি পাইছা সো লেটস do the program এটা program to condition to আমি কৰি চাও কি হয় now program method এনেকে linear searching method বহুত আছে মই আকৌ নতুনকে এটা মেথড শিকাই নিদু মেমে শিকোৱা মেথডটোৱে মই আকৌ তোমালোকক ৰিপিট কৰাই দিছোগে তোমালোকক বহুতে কৰিছা হেতু program সো জুনে হেতু মেথড বুজি পোৱা নাছিলে আজি অলপ মানে পাহৰি গৈছা ধৰা তো আজি অলপ এবাৰ ৰিভিজন হৈ যাব সো হেতু মেথডে মই কৰি দেখাম So let's start the program starting with header file hash include iostream .h then hash include conio.h then starting with our main function ইয়াৰ পৰা আমাৰ প্ৰগ্ৰামটো আৰম্ভ কৰিম clear skin function দি দিছোগে আউটপুট টু ক্লিয়াৰ হৈ যাব তেতিয়া আমাৰ নাও array ডিক্লেয়াৰ কৰিম সো int a ডাবল r বুলি লৈছো এৰেৰ নাম আৰু সাইজ দি দিছোগে 5 দেন i লাগিব আমাৰ ইনডেক্সৰ কাৰণে প্লাস মই কি কৈছিলো আমাৰ সার্চ এলিমেন্টটো মই ষ্টৰ কৰিব লাগিব ভেৰিয়েবল লৈছিলো আইটেম ইয়াতো মই আইটেম বুলি ভেৰিয়েবল লৈ লৈছো আৰু এটা ভেৰিয়েবল লৈ লৈছো মই c যাৰ ভ্যালু মই দি দিছোগে 0 ঠিক আছে ইয়াক কেলে দিছো 0 এটো প্ৰগ্ৰামটো তোমালোকে গম পাই যাবা নাও আউটপুট এটা প্ৰিন্ট কৰো cout এটা মেসেজ প্ৰিন্ট কৰিম এন্টাৰ দা এলিমেন্টস ইয়াৰ পৰা আমাৰ এতিয়া ইনিশিয়ালাইজেশন মেথডটো আমাৰ আৰম্ভ হ'ব যেটো আমি মই শিকাইছিলো ফাৰ্স্ট পাৰ্টত এৰে ইনিশিয়ালাইজ কেনে কৰে সো এন্টাৰ দা এলিমেন্টস then for loop লগাম সিন কৰা আগতে i value টো ইয়াত এতিয়া মই কম্পেয়াৰ হেৰি কৰি দিছিলো i value ইনডেক্স দিম ইনডেক্স কিমান থাকে মোৰ 0 থাকে then i value টো আমাৰ less than সাইজ যাব সাইজ কিমান 5 then i value টো আমাৰ এনেকে ইনক্ৰিমেন্ট হৈ গৈ থাকিব আৰু সিন কৰি দিম a ডাবল r i এটা ইয়াত আমাৰ এলিমেন্টস বোৰ ইনসার্ট হৈ গল ইনসার্ট হোৱাৰ পিছত এটা মই এলিমেন্টটো সার্চ কৰিব বিচাৰি আছো সো মই ইয়াত আৰু এটা মেসেজ লিখিম যে cout enter the searched element ঠিক আছে সো searched element টো মই ষ্টৰ কৰিব কাৰণে ভেৰিয়েবল লৈছিলো কি লৈছিলো মই আইটেম লৈছিলো সো sin item মানে আমাৰ আইটেমত এই সার্চ এলিমেন্টটো ষ্টৰ কৰি দিলো ইয়াৰ পিছত মই কি কৰিম মই এতিয়া এটা এটাকে এলিমেন্ট কম্পেয়াৰ কৰি যাব লাগিব সো okay I am doing in this side এটা for loop লগাম for আকৌ আমাৰ সেম এ লুপিং টো লাগি যাব I equals to 0 this loop okay I equals to 0 I less than আমাৰ size 5 আৰু I increment হৈ গৈ থাকিব ইয়াৰ ভিতৰত সোমাৰ পিছত মই কি কৰিম এতিয়া if condition লগাম যে a double r 0 থকা এলিমেন্টটো I value 0 হৈ আছে so a double r 0 equals to মোৰ আইটেম হৈ আছে নেকি এই কন্ডিশনটো ট্ৰু হয় নেকি যদি ট্ৰু হয় then মই যে ইয়াত c equals to 0 লৈছিলো মই c equals to 1 কৰি দিম এই c equals to 1 কেতিয়া হ'ব যদি মোৰ এই কন্ডিশনটো ট্ৰু হৈ গ'ল ওকে মানে c equals to 0 ইয়াত লৈ দিছে এটো তো কনস্ট্যান্ট নহয় সো c ভ্যালু আমি চেঞ্জ কৰাব পাৰিম সো ইয়াত মই চেঞ্জ কৰাইছো আৰু এই চেঞ্জটো কেতিয়া হ'ব যদি হে মোৰ আইটেমটো মানে এই কন্ডিশনটো ট্ৰু হৈ যায় ঠিক আছে দেন জাস্ট ব্রেক
মানে জাস্ট কন্ডিশনটো ট্ৰু হ'ব c equals to 1 হৈ পেলাই ওলাই আহি যাব and then ইয়াৰ লুপৰ ব্ৰেকেটটো ক্লোজ কৰি দিবা again মই এফালে আকৌ আৰম্ভ কৰি দিছোগে after this break মানে কি হয় for what purpose the break statement is used to come out of the loop যদিও মোৰ লুপৰ কন্ডিশনটো বলে ফুলফিল হৈ আছে মানে ফলস হোৱাগে নাই তেতিয়াও মোৰ কি কৰিব ব্ৰেক স্টেটমেন্টে লুপটো ব্ৰেক কৰি প্লাই উলাই আহি যাবগে মানে ধৰা মোৰ I less than 5 মানে 4 লকে যোৱাই নাই বলে I ভ্যালু বলে মোৰ 2 লকে কৈছে 2 বলে মোৰ এলিমেন্টটো পাই গলগে যদি পাই গল তেতিয়ালে c equals to 1 হ'ব আৰু ব্ৰেক হৈ যাব ব্ৰেক মানে কি মোৰ I টো আকৌ ইনক্ৰিমেন্ট হৈ প্লাই 3 4 কম্পেয়াৰ নকৰাকে উলাই আহি যাবগে উলাই আহি প্লাই মই কি কৰিম মই এতিয়া if now ইয়াৰ কন্ডিশন দিম যে c equals to 1 equal to 1 ইয়াটো assign কৰিছিলো c equal to 1 কৰিছিলো assign এতিয়া c equal to 1 কেতিয়া হ'ল মোৰ c ভ্যালু 1 কেতিয়া হৈছিল যেতিয়া মোৰ কন্ডিশনটো ট্ৰু হৈ গৈছিল সো কন্ডিশনটো ট্ৰু মানে কি মোৰ এলিমেন্টটো পাইছিল সো ইয়াত মই দি দিছো এটা বাহিৰৰ লুপৰ বাহিৰত যে if c equals to 1 হৈছে নেকি মানে c ভ্যালু 1 এটো 1 হৈ যাব যদি ট্ৰু হৈছে c ভ্যালু 1 সো 1 equal to 1 ট্ৰু হৈ গল যদি ট্ৰু হৈ গল মই ইয়াত মেসেজ দি দিম যে c out কি হ'ব যদি ট্ৰু হৈ যায়গে এলিমেন্ট পাবো সো এলিমেন্ট found in position equal to cascading কৰি I plus 1 I value মোৰ লাস্ট ইয়াত যিমান আছে হেতু ইয়াত ইউজ হ'ব I value ধৰা 2 আসলে সো 2 plus 1 3 index আমাৰ 0 থাকে 0 মানে 0 plus 1 মানে 1 2 মানে কিমান 2 plus 1 মানে 3 থাৰ্ড পজিশন আৰু যদি বলে মোৰ এটো নহয় মানে c equals to 0 থাকিব যদি মোৰ এটো ফলস হৈ যায় মানে c equals to কি 0 এ থাকিব সো যদি 0 হয় তেতিয়ালে কি হ'বগে c out element not found bas হিমানে প্ৰগ্ৰামটো and after that just freeze the result using the catch function যদি টাৰ্বো সেট কৰি আছা and after that যদি int main দিছলা তেতিয়ালে মই int main দিছিলো তেতিয়ালে মই ইয়া দি দিমগে return 0 যদি void main লৈছা তেতিয়ালে return 0 কোনো দৰকাৰ নাই হোপ তোমালোকে এটো বুজি পাইছা লেটস প্ৰ্যাকটিক্যাল টো কৰো প্ৰ্যাকটিক্যালটো মই অলপ বুজাই দিম so let's move on to the practical part Okay students, welcome to the practical session. আজি programটো মই যেটো তোমালোকক দেখাইছো linear searching আজি programটো মই বেলেগ এটা compilerত কৰিম we have already done program in Turbo C today I will be doing this program on Deb C++ so সব compiler use কৰি চাব লাগে মই already programটো লিখি পেলাই থৈ দিছো Deb C program লিখিব কাৰণে just অলপ simple difference অলপে থাকে যে আমাৰ header file যেতিয়া আমি দিম so চাই লবা ভালছে যে header file যেতিয়া তোমালোকে লিখিবা .h দিব নালাগে এটো এটা কন্ডিশন মানে depc কৰিব কাৰণে কাৰণ depc এ মানে অলৰেডি গম পায় যে এটো iostream এটা header file হয় গতিকে .h আমি দিব নালাগে then conio.h header file আমাৰ দৰকাৰ নাই কিয় কাৰণ depc++ ত clear skin function to আৰু get to automatic execute হৈ যায়গে সেই কাৰণে আমাৰ get function conio.header file টো আমাৰ কোনো দৰকাৰ নাই ইয়াত অকল এটা statement আমি এটা লিখিব লাগে that is using namespace std this means standard dictionary এটো কেলে লিখে এটো মই পাছত এটা বেলেগ এটা ভিডিও বনাই দিম নহলে মই ক্লাছতো বুজাই দিমগে just এটা কন্ডিশন হৈ গল Deb C++ ত যদি প্ৰগ্ৰাম কৰিব লাগে এটো মনত থবা দুটা কম্পাইলাৰতে প্ৰগ্ৰাম কৰাৰ প্ৰেক্টিসটো থবা ওকে তেতিয়া মানে পৰীক্ষাত at least মানে তেতিয়া ভাল এটা কি হ'ব কেনেবাকে যদি টাৰ্বো সি প্ৰগ্ৰামটো ৰান হোৱা নাই
ডেপচিট তোমালোকে ওপেন কৰি পেলাই ট্ৰাই কৰিব পাৰিবা সো সেইকাৰণে কৈছো যে ডেপচিটো এবাৰ প্ৰেক্টিচ কৰি চাবা যাৰ ডেপচি নাই প্লিজ কাইণ্ডলি গুগলত সাৰ্চ কৰিবা ইটস এ ফ্ৰী সফটওয়্যাৰ ইউ ক্যান ডাউনলোড ইট ফ্ৰম ইন্টাৰনেট সো কন্ডিশন কি আমাৰ হেডাৰ ফাইলত আমাৰ .h দিব নালাগে আইও ষ্ট্ৰীমটো লিখিলে হ'ল আৰু .io.h নালাগে তাৰ ঠাইত আমি লিখিম ইউজিং নেমস্পেচ std ওকে দেন ইয়াত void main ইউজ নকৰিবা দেই ডেপচিত void main টো কাম নিদিয়ে ওকে আমাৰ int main লাগিবগে সো ইয়াত মই int main ইউজ কৰিছো দেন এতিয়া প্ৰগ্ৰামটো এটা এটাকে লাইন বাই লাইন বুজি যাও বৰ্ডত যদিও বুজাইছো মই আৰু এবাৰ প্ৰেক্টিকেলত বুজাই দিছো সো লিনিয়াৰ সাৰ্চিং প্ৰগ্ৰাম কৰি আছো সেইকাৰণে মই কি কৰিলো প্ৰথমে এৰে ডিক্লেয়াৰ কৰিলো যাৰ সাইজ কিমান 5 মানে মোৰ মেমৰি বনি যাব কেটা 5টা দেন I বুলি এটা ভেৰিয়েবল লৈছো ইনডেক্সটো কাৰণে দেন আইটেম এটা ভেৰিয়েবল লৈছো যা সাৰ্চ এলিমেন্ট যেটো এলিমেন্ট মই পজিশনটো জানিব বিচাৰিছো সেই এলিমেন্টটো মই ইয়াত ষ্টৰ কৰিম দেন এটা ভেৰিয়েবল লৈছো c ইকুৱেলছ টু 0 মানে c বুলি এটা ভেৰিয়েবল লৈছো যাৰ ভ্যালু কিমান 0 ওকে এটা কনস্ট্যান্ট নহয় সো ইট ক্যান বি চেঞ্জ দেন এটা মেসেজ প্ৰিন্ট কৰিছো এন্টাৰ দা এলিমেন্ট আৰু \n দিছো মানে এলিমেন্টছ বোৰ মোৰ তলৰ পৰা ইনসাৰ্ট কৰি যাম okay so enter the elements কৈ পেলাই মই এটা এলিমেন্টছ বোৰ ইনসাৰ্ট কৰিব লাগে here comes the formula যেটো মই ইনিশিয়ালাইজেশনৰ মই তোমালোকক লিখাই দিছিলো সিনট্যাক্সটো so কি হৈছে for loop লগাইছো I ভ্যালু কিমান ললো মই 0 I less than 5 I plus plus c in a double r I মানে প্ৰথম c in হ'ব কত মোৰ a double r 0 a double r 5 মানে মোৰ মেমৰি কি বনি যাব পাঁচটা মেমৰি বনিব যাৰ ইনডেক্স কিমান 0 ৰ পৰা আৰম্ভ হৈ পেলাই লাষ্ট লাৰ্জেষ্ট কিমান হ'বগে সাইজ -1 মানে 4 হ'বগে সো সাইজ লেস দেন সাইজ দিছিলো সেই কাৰণে 4 লকে যাব সো c in a double r প্ৰথম কি হ'বগে I ভ্যালু আছে 0 সো 0 ত প্ৰথমে ইনসাৰ্ট হ'ব মানে c in a double r 0 a double r 0 ত মোৰ ফাৰ্স্ট এলিমেন্টটো ইনসাৰ্ট হ'ব সে মই ইয়াতে তোমালোকৰ এলিমেন্টছ বোৰ অলপ ইনসাৰ্ট কৰি যাও সো ফাৰ্স্ট এলিমেন্ট মই মাৰিছিলো 12 সো 12 টো গৈ পেলাই সৰি কমেন্ট হিচাপে লিখো 12 গৈ পেলাই মোৰ ষ্টৰ হ'ব কত a double r 0 ত গৈ পেলাই মোৰ ষ্টৰ হ'বগে দেন লুপিং টো তো আমাৰ কন্ডিশনটো তো ট্ৰু হৈছিল সেই কাৰণে লুপিং টো আকৌ ঘূৰিব এবাৰ ঘূৰি পেলাই I ভ্যালু হৈ যাবগে কিমান মোৰ 1 হৈ যাবগে 1 হৈ পেলাই মানে c in a double r 1 ত গৈ মোৰ ষ্টৰ হ'বগে সো 1 ত সে ফৰ एग्जांपल মই মাইছো 10 ওকে সো 10 টো গৈ পেলাই মোৰ a double r 1 ত গৈ ষ্টৰ হ'লগে I ভ্যালু 1 a double r 1 ত গৈ ষ্টৰ হ'বগে দেন আকৌ ঘূৰিব লুপিং এবাৰ I ভ্যালু হৈ যাবগে 2 so a double r 2 ত গৈ পেলাই মোৰ ষ্টৰ হ'বগে say 22 then again condition to true হৈছে so এবাৰ হৈ যাব I ভ্যালু 3 হোৱাৰ পিছত a double r 3 ত গৈ ষ্টৰ হ'ব say 9 and then last 4 হৈ যাব I ভ্যালু 4 হোৱাৰ পিছত a double r 4 ত গৈ ষ্টৰ হ'বগে say 11 okay then I ভ্যালু যেতিয়া 5 হৈ যাব so 5 less than 5 condition to false হৈ যাবগে condition false হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ next তাৰ যেটো তলৰ statement ইয়াত আহিব so এটো মেসেজ আহিব আমাৰ আউটপুটত আহি যাব কি এটো মেসেজ the enter the element to be searched so এতিয়া মই এইখিনি যে এলিমেন্টছ বোৰ দিছো এইবোৰ সব মোৰ এৰেত গৈ হুমাই আছে a double r এৰেটোত গৈ পেলাই মোৰ ষ্টৰ হৈ আছে a double r 0 ত আছে 12 a double r 1 ত আছে 10 a double r 2 ত আছে 22 a double r 3 ত আছে 9 a double r 4 ত আছে 11 এতিয়া এইখিনি এলিমেন্টৰ মাজত পাৰ্টিকুলাৰ যেটো এলিমেন্টৰ তুমি পজিশন জানিব বিচাৰি আছা সেই এলিমেন্টটো মই ইয়াত ইনসাৰ্ট কৰিম মানে enter the element to be seen হৈছে so seen মানে whatever value I will input it will get stored on in item okay so মই কি এলিমেন্ট এটা ষ্টৰ কৰিম আইটেমত from these 5 elements যাৰ পজিশন মই জানিব বিচাৰি আছো ঠিক আছে so for example say মই ইনসাৰ্ট কৰি দিলো 9 okay so 9 টো যদি মই ইনসাৰ্ট কৰো মানে মোৰ আইটেমৰ ভ্যালু হৈ যাবগে 9 item equals to 9 হৈ গল আইটেমৰ ভ্যালু 9 এতিয়া মই কি কৰিম এই আইটেমৰ ভ্যালুটো গুটে এৰেত থকা এলিমেন্টস starting from 0 0 ৰ লগত মই প্ৰথমে কম্পেয়াৰ কৰিম দেন 1 ৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিম দেন 2 ৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিম দেন 3 ৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিম 3 ৰ লগত যেতিয়া কম্পেয়াৰ কৰিম মোৰ আইটেমৰ ভ্যালুটো আৰু এৰেত থকা মানে ইনডেক্স 3 ত থকা এলিমেন্টটো দুটাই ম্যাচ হৈ যাবগে
যেতিয়া মেচ হৈ যাবগে তেতিয়া মই দেখাই দিম যে এলিমেন্ট পাই গলো পোৱাৰ লগে লগে মোৰ i+1 কৰি দিম মানে এইটো কিমান i ভ্যালু কিমানত পামগে এইটো মই i ভ্যালু 3 ত পামগে সো 3+1 মানে 4 ত দেখাই দিবগে এইটো কৰি দেখাই দিছোকে এতিয়া ইয়াত মোৰ আইটেমটো মোৰ ইয়াত ষ্টৰ হৈ গল এতিয়া মোৰ কি কৰিব লাগে মই এতিয়া সাৰ্চ মানে ইয়াত চাব লাগিব এৰেত যে এলিমেন্টটো আছে নে নাই সো কি কৰিম মই আকৌ ফৰ লুপ লগাইছো একে কন্ডিশন লগাম for i equals to 0 i less than 5 i plus plus ঠিক আছে দেন ইয়াৰ ফৰ লুপৰ ভিতৰত মই এটা কন্ডিশন দিছো যে if a double r I equal to this operator is used to compare okay this operator is used to compare between the items so a double r 0 I value প্ৰথম কিমান হৈ আছে 0 হৈ আছে so a double r 0 a double r 0 ত কিমান আছে 12 আছে so ইয়াত আহিব মোৰ কি 12 equal to কিমান আইটেমৰ ভ্যালু কিমান মোৰ আইটেমৰ ভ্যালু 9 so a double r 0 equals to item মানে 9 কন্ডিশনটো ট্ৰু হৈছে নে 12 equals to 9 হৈছে নেকি নাই হোৱা যদি নাই হোৱা তেতিয়াহলে c equals to 1 এটোৰ ভিতৰত নুহুমাইগে এই ভিতৰত মানে লুপিংটোৰ ভিতৰত নুহুমাব if ৰ ভিতৰত নুহুমাব কাৰণ কন্ডিশনটো মোৰ ফলছ হৈ গল সো ইয়াৰ পৰাই মোৰ আকৌ ঘূৰি যাব ঘূৰি গৈ পেলাই এবাৰ i ভ্যালু হৈ যাবগে কিমান 1 হৈ যাব সো a double r 1 ত মোৰ কিমান আছে 10 আছে সো 10 equals to 9 হৈছে নে নাই হোৱা যদি নাই হোৱা আকৌ ঘূৰিব i ভ্যালু হৈ যাবগে 2 2 ত কিমান আছে 22 equals to 9 হৈছে নে নাই হোৱা যদি নাই হোৱা তেতিয়াহলে আকৌ ঘূৰি যাব i ভ্যালু কিমান হৈ যাবগে 3 সো 3 a double r 3 ত কিমান আছে 9 আছে সো 9 equals to 9 হৈছেগে নে হৈছেগে যদি হৈছেগে মানে কি এই স্টেটমেন্টৰ ভিতৰত এতিয়া সোমাবগে কাৰণ এই কন্ডিশনটো মোৰ ট্ৰু হৈ গল সো এই দুটা স্টেটমেন্টটো এক্সিকিউট কৰিব এই দুটা স্টেটমেন্ট কি হৈ যাবগে মোৰ সি জাস্ট মই কি কৰি দিলো যে কন্ডিশনটো যদি ট্ৰু হৈছে ট্ৰু কেতিয়া হ'ব যেতিয়া মোৰ আইটেমটো পাই যাব যদি মোৰ আইটেমটো পাই গল মানে কন্ডিশনটো ট্ৰু হৈ গল কন্ডিশন ট্ৰু হোৱাৰ লগে লগে মই c ৰ ভ্যালুটো মই কি কৰি দিলোগে 1 কৰি দিলোগে এটো মই কাটি দিছো ওকে ইয়াত কথাটো মন কৰিবা চোৱা c equals to মই অলৰেডি 0 কৰি থৈ দিছো ঠিক আছে c ভ্যালু 0 থাকিব গোটে প্ৰগ্ৰামটোৰ কাৰণে c ভ্যালু 0 থাকিব জাস্ট চেঞ্জ কেতিয়া হ'ব যেতিয়া মোৰ এই কন্ডিশনটো ট্ৰু হ'ব আৰু এই কন্ডিশনটো ট্ৰু কেতিয়া হ'ব যেতিয়া মোৰ আইটেমটো পাই যাব সো আইটেম পোৱাৰ লগে লগে মোৰ কি হৈ যাবগে c equals to 1 হৈ যাব c ৰ ভ্যালু 0 ৰ পৰা 1 লৈ চেঞ্জ হৈ গল আৰু ব্ৰেক স্টেটমেন্টটো কি কৰিব মোৰ আৰু লুপিংটো হ'ব নিদিয়ে অলৰেডি মোৰ লুপিংটো আৰু এবাৰ গলহেতেন 11 ৰ কাৰণে চেক হলহেতেন কিন্তু ব্ৰেক স্টেটমেন্টটো এক্সিকিউট কৰাৰ লগে লগে হি লুপিংৰ পৰা বাহিৰত আহি যাব বাহিৰত অহাৰ পিছত মোৰ চেক হ'ব যে if c equals to 1 হল নেকি মানে এই লুপিংটো এক্সিকিউট হোৱাৰ পিছত c equals to 1 হল নেকি আমাৰ হল নে c equals to 1 হৈছে c ৰ ভ্যালু কিমান 1 c ৰ ভ্যালু কিমান 1 ইকুৱেল টু কিমান 1 সো 1 ইকুৱেল টু 1 ট্ৰু হৈছে নে ট্ৰু হৈছে যদি ট্ৰু হৈছে তেতিয়াহলে মোৰ এই স্টেটমেন্টটো এক্সিকিউট হ'ব এই স্টেটমেন্টটো কি আছে cout element found in position cascading কৰি i plus 1 লিখিছো মোৰ i ভ্যালু লাষ্ট কিমান পাইছিলো i ভ্যালু লাষ্ট পাইছিলো 3 সো 3 plus 1 কিমান দেখাব 4 দেখাবগে নাও if মোৰ আইটেম বলে ইয়াত আনমেচ কিবা এটা দিছো 15 ঠিক আছে যদি 15 দিলোহেতেন মোৰ এই কন্ডিশনটো ট্ৰু হলহেতেন নেকি কেতিয়াও নহলহেতেন মোৰ লুপিং হে 5 বাৰ ঘূৰিলেহেতেন 5 বাৰ ঘূৰাৰ পিছত নিজে নিজে বাহিৰত আহি যাব বাহিৰত অহাৰ পিছত মোৰ এইটো কন্ডিশনো ফলছ হৈ যাবগে আৰু এইটো কন্ডিশন ফলছ মানে কোনটো এক্সিকিউট হ'ব এলছ টো এক্সিকিউট হ'ব সো এলছ ত কি দেখাই দিম মই cout element not found গট ইট আই হোপ তোমালোকে এইটো প্ৰগ্ৰামটো বুজি পাইছা এবাৰ চোৱা ভালছে নিজে এবাৰ কৰি চোৱা আৰু ভালদৰে এবাৰ মানে নিজে এবাৰ এক্সাম্পল লৈ এনেকে লুপিং ঘূৰিছে এমাৰ কৰি গৈ চোৱা তেতিয়া যদি বুজি নোপোৱা তেতিয়াহলে মোক তোমালোকে সুধিব পাৰা সো এতিয়া মই প্ৰগ্ৰামটো এবাৰ ৰান কৰি পেলাই দেখাই দিছোগে dep c++ ত প্ৰগ্ৰাম ৰান কৰিবৰ কাৰণে you can go to the execute প্ৰথমে কম্পাইল কৰি ল'ব পাৰা F9 ইয়াত তোমালোকে অল্টাৰ একো মাৰিব নালাগে F9 দি তোমালোকে কম্পাইল কৰিব পাৰা আৰু ৰানৰ কাৰণে তোমালোকে F10 মাৰিব পাৰা আৰু যদি একেলগে কৰিব বিচাৰিছা কম্পাইল প্লাস ৰান তোমালোকে যদি একেলগে কৰিব বিচাৰিছা F11 মাৰিব পাৰা সেইটো কম্পাইল কৰি দিব যদি একো এৰৰ নাই লগে ৰান কৰি দিবগে সো মই কম্পাইল প্লাস ৰান মাৰো F11 সো আমাৰ চাব পাৰিবা এৰৰ 0 হৈছে ওয়াৰ্নিং 0 হৈছে হেকাৰণে আমাৰ প্ৰগ্ৰামটো ৰান হৈ গল সো আমাৰ চোৱা মই ম্যাগনিফায়াৰ ইউজ কৰি লৈছোগে
okay, so enter the elements বুলি okay, enter the elements বুলি আহিলে so মই হে পাঁচটা এলিমেন্ট মই continuously store কৰি যাম say 15 then and 12 then 8 then 22 and say 18 ঠিক আছে 15 12 8 22 18 এইকেইটা পাঁচটা এলিমেন্ট মই ষ্ট'ৰ কৰিছো এণ্টাৰ মাৰিম লগালগে মোৰ আহিব এণ্টাৰ দ্য চাৰ্চ এলিমেন্ট so enter the element to be searched এতিয়া মই মানে এই পাঁচটা এলিমেন্টৰ ভিতৰত কোনটো এলিমেন্টৰ পজিশন জানিব বিচাৰিছো সে 18 টো একেবাৰে লাষ্টটো মই জানিব বিচাৰিছো so মানে তাৰ পজিশন কিমান এনেতো চাই পেলাই কৈ দিব পাৰিম 5th হয় বুলি so let's see 18 and enter element found in position 5 ঠিক আছে বুজিলা then execute program end আৰু এবাৰ ৰান কৰি দিছো f11 এবাৰ মই বেলেগ বেলেগ আইটেম দিও 15 10 22 25 and 3 and enter and এবাৰ মই এনেকুৱা এলিমেন্ট দিম যেটো মোৰ নাই এবোৰ এলিমেন্টত নাই so মই for example দি দিছো সে 8 so 8 element is not present in our array so মোৰ দেখাব item not found বা element not found okay so already তোমালোকে এটো program কৰিছাই first yearত তো তোমালোকৰ কাৰণে মই ভাবো যে মই একে কন্ডিশন বোৰ সেম হেবুৰে থৈ দিছোগে so মই ভাবো যে তোমালোকৰ কাৰণে এটো অলপ টান নহবগে এটা ৰিভিজনৰ নিচিনা হৈ গল আৰু প্ৰগ্ৰামটো কৰাৰ এই এলগৰিদমটো যেটো মানে ইয়াত মই লগাইছো যেটো এলগৰিদম হেবুৰ বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে it's up to you ঠিক আছে মই এটো সবত কি ইজি পাও হেকাৰণে তোমালোকে এটো এলগৰিদমতে কৰাই দিছোগে মেথড এনো বহুত আছেগে তোমালোকে নিজেও সাৰ্চ কৰি পেলাই বা নিজেৰ পৰাও তোমালোকে কৰিব পাৰা এতিয়া কথাটো হল যে since this is second yearত একো প্ৰগ্ৰামে সিম্পল নহয় so actually তোমালোকৰ second yearৰ বুকত এই প্ৰগ্ৰামটো using function আছেগে ফাংচন বুলি ক'লে তোমালোকৰ মূৰটো বিখাই যায়গে মই গম পাওঁ so compulsory নহয় এনো নুহুদে তোমালোকক পৰীক্ষাটো নুহুদে যে ফাংচন লগাই কৰিব লাগিব বুলি এনো কোনো কথা নাই but still জুনে জুনে পাৰা মই সবকে কৈছো দে জুনে পাৰা ট্ৰাই কৰা যে ফাংচন লগাই কৰিবলৈ ইয়াত আমাৰ ফাংচন লগাই কৰা সময়ত আৰ্গুমেন্ট হিচাপে আমি এৰে সাইজও দিব লাগিব তাৰ পিছত আইটেমৰ ভ্যালুটো আমি এজ এন আৰ্গুমেন্ট পাস কৰিব লাগিব you can take the help of your textbook যাৰ আছে তোমালোকে চাব পাৰা আৰু তোমালোকে ইন্টাৰনেটতো চাব পাৰা যে ফাংচন লগাই পেলাই আমি লিনিয়াৰ সাৰ্চিং প্ৰগ্ৰামটো কেনেকৈ কৰিব পাৰি কন্ডিশন বহুত বেলেগ বেলেগ আছে তোমালোকে নহলে এটো কন্ডিশন ইজি আছে ইয়াত অলপ জাস্ট মানে ফাংচন লগাই পেলাই তোমালোকে নিজে অলপ ট্ৰাই কৰাচোন ইয়াত যিকিটা সিন হৈছে সেইখিনিহে আমি আৰ্গুমেন্ট হিচাপে সো একদম উজু যেতিয়া ফাংচন লগাবা সিন যিবোৰ হৈছে সেই সিনবোৰহে আমি আৰ্গুমেন্ট হিচাপে পাস কৰিব লাগে মানে ইয়াত মোৰ সিন কি হৈছে মোৰ এৰে হৈছেগে এটা আৰু এটা আইটেম হৈছেগে সো ইয়াত তোমালোকে সেই সিনবোৰহে এজ এন আৰ্গুমেন্ট পাস কৰিব লাগে আৰু নহলে বেলেগ ধৰণৰ তোমালোকে কৰিব পাৰা নিজে চাই লবাগে ট্ৰাই কৰা সবকে কৈছো ট্ৰাই কৰা ট্ৰাই কৰি পেলাই জুনে পাৰা মোক এবাৰ কৰি দেখাই দিবাগে আৰু কাইলে মই তোমালোকক আমাৰ যেটো নেক্সট সাৰ্চিং মেথড আছে দ্যাট ইজ বাইনাৰী সাৰ্চিং মেথড হেতু মই তোমালোকক কৰাম বা লিনিয়াৰ সাৰ্চিংটো উজু হয় বাইনাৰী সাৰ্চিংটো অলপ টান হয়গে সো বাইনাৰী সাৰ্চিং মেথডটো মই তোমালোকক কাইলে কৰাই দিম আৰু আজিৰ ভিডিও আমি ইয়াতে সামৰিছো আই হোপ তোমালোকৰ কোডিংছ বোৰ তোমালোকে ভালসে বুজি পাইছা আজিৰ ভিডিওটোত যদি কিবা ডাউট থাকে তোমালোকে মোক সুধিব পাৰা so thank you for watching this video and stay safe